Good afternoon, students. Welcome to the next lecture on our subject, that is basics of civil engineering. Okay. So previously, in our previous session, we have started with the introduction to roads. What are roads? What are the functions of a road? What are the requirements which are in there for constructing a road? Okay. That part we have covered up. And then we have started with the typical functional Sir, your cross sound section. is too low. Hello. My voice is audible now. सर Yes, खूप sir. व्हॉल्यूम खूप कमी आहे. Okay. So, yes, we have started with the functional cross section of the road. Okay, in our previous session, we have started with that particular point. So, what is functional cross section? There are two ways to define that particular functional cross section of the road. Basically, we called it as roads which are in embankment, and secondly, we called it as roads which are in cutting section. Okay, so there are two ways to define or to explain the cross section of a road. Functional cross section in terms of roads which are constructed on embankment, and the roads which are constructed in cutting section. Okay, so let's take a small recap of our previous session. What is embankment road? A road which is normally raised on to an embankment made up of compacted soil, or it may be of rock based soil, to avoid the change in level. So if you see this particular figure in our previous session we have discussed. Okay, if the vehicle is traveling on this particular curve portion, so on this curve portion also they have maintained the level of that particular road. How they have maintained? Though from the on the left hand side they are having hilly area, on the right hand side what they have done, they have filled the material and they have leveled that surface. Okay, so filling of the material is nothing but, we are going to define it as nothing but roads which are constructed on embankment. Okay, then next we have started the in our discussion roads which are in cutting section. Correct. So cutting is what? Cutting or cut is where the soil or rock from the relatively rise, जे smaller hill is, ठीक आहे, जे तुमचे छोटे छोटे टेकडे असतात, we are going to cut that and we are going to construct a road. Hello. हॅलो सर, ते घाटात वगैरे ते साईड ड्रेन वगैरे कसं करतात मग? घाटामध्ये का? Okay, I will explain. So this particular cut portion we called it as the your roads which are constructed in cutting. Okay, now the question which comes to your mind, सर ह्या घाटातल्या सेक्शन मध्ये तुम्ही ड्रेनेज कसं प्रोव्हाइड करत असता? ठीक आहे. आता जर तुम्ही हे घाट सेक्शन जर बघत असताल, सगळ्यात महत्वाची आणि पहिली गोष्ट, तुमच्या घाट सेक्शन मध्ये स्लोप कसा आहे. ठीक आहे, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जर तुम्ही घाटामध्ये जर रस्ता कन्स्ट्रक्ट करणार असाल तर हिली एरिया असणार आहे. हिली एरिया असणार आहे म्हणजे तुमचा रस्ता हा काय एकाच लेवल सरफेसवरती असेल का? हिली एरियातून रस्ता तुम्ही बघत असताल, घाट ज्यावेळेस तुम्ही चढत असता, ठीक आहे, त्यावेळेस तुमच्याकडे एक मोठा रायझिंग पोर्शन असतो. ठीक आहे, आय कॅन यूज द पॉइंटर, आय विल शो यू. ठीक आहे, आता एक इमॅजिन करा की सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. ठीक आहे, तुमची गाडी इथून स्टार्ट झाली आणि अशा पद्धतीने तुम्हाला घाट लागणार आहे. ठीक आहे, अशा पद्धतीने तुम्हाला घाट लागतो. सो हा जो तुमचा रायझिंग पोर्शन असेल, डेफिनेटली ज्यावेळेस पावसाचं पाणी पडणार आहे, ठीक आहे, हे पावसाचं पाणी या रायझिंग पोर्शनवरती अशाच पद्धतीने वरती जाणार आहे का? नाही. जो काही तुमचा स्लोपिंग सरफेस आहे, या स्लोपिंग सरफेसवरून तो ड्रेन आउट होत असतो. परत एकदा रिपीट करतोय, ह्या स्लोपिंग सरफेसवरून तो ड्रेन आउट होत असतो. मग ज्यावेळेस हा स्लोपिंग सरफेसवरती ड्रेन आउट होतोय, ठीक आहे, ते डिपेंड करते की तुम्ही कुठल्या सेक्शनमध्ये तुमचा रोड तुम्ही कन्स्ट्रक्ट करणार आहात. म्हणजे घाट सेक्शनमध्ये दोन्ही बाजूला घाट आहे का? ठीक आहे, आणि मध्ये तुमचा रोड हा आहे का? किंवा एका बाजूला डोंगर आहे आणि दुसऱ्या बाजूला दरे दिसते, जसं स्लोपिंग. ठीक आहे, प्रिव्हियस पिक्चर मी दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे, आता हा रोड बघा, काय रे, इकडे जर पाहते ते इकडे डोंगर पोर्शन आहे. सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. हा इकडे डोंगर पोर्शन दिसतोय, गाडी अशीच चालते, पण डोंगराची या बाजूला काय रे, स्लोपिंग सरफेस आहे, उतार आहे. ठीक आहे, मग या डायरेक्शन मध्ये तुमचा ड्रेनेज सिस्टमची अरेंजमेंट केलेली असते. ठीक आहे, वॉटर ड्रेन आउट व्हावं यासाठी इथे या पद्धतीने अरेंजमेंट केलेली असते. ठीक आहे,
आता तुम्ही म्हणते सर आम्ही घाटातून ट्रॅव्हल केलेलं, आम्ही काय कुठली भूमिगत गटार किंवा असं काहीच बघितलेलं नाही, घाट सेक्शन मध्ये नाही. घाट सेक्शन मध्ये काय केलं जातं, तुमचा हा हिली पोर्शन आणि तुमचा रोड, तुमचा हा हिली पोर्शन आणि तुमचा रोड, तिथे ते वॉटर ड्रेनआउटची सिस्टीम असते. तिथे काय तुम्हाला पाईप्स वगैरे टाकलेले दिसणार नाही. ठीक आहे, पण तो रोड अशा पद्धतीने कन्स्ट्रक्ट केलेला असतो, स्लोपिंग सरफेस, की जेणेकरून तुमचं वॉटर जे असणार आहे, पावसाचं पाणी, ते एका बाजूने, कुठल्या तरी एका बाजूने तो ड्रेन आउट होणार आहे. ठीक आहे, आयदर ऑन दिस साइड किंवा या बाजूने उतार असेल तर या बाजूने. कारण आपण घाटामध्ये बघितलं असेल काय, तिथे गटारे वगैरे दिसत नाही किंवा हिली एरियामध्ये. सर एवढा मोठा आंबे घाट आहे, आता कोकणात जर तुम्ही फिरला असाल कोल्हापूरहून जाताना आंबे घाट लागतो. ठीक आहे, मोठा घाट आहे खूप. मग तिथे सर आम्ही तर कुठं गटार वगैरे बघितलं नाही. ऍक्च्युली ते हिली एरियातून आहे. पावसाचं आलेलं पाणी त्या रोड सरफेसवरती, परत त्या रोड सरफेसवरनं पाणी ते खाली जातं, असं वाहत जातं. इथे डोंगरावरती पाणी पडले किंवा रोडच्या सरफेसवरती पाणी पडले तर ते एका विशिष्ट शेपमध्ये तिथं तो स्लोप असणार आहे आणि तिथून ते वॉटर ड्रेन आउट होत असतं तुमचं. तिथे स्पेसिफिक आपल्याला साईड ड्रेन्स कन्स्ट्रक्ट केलेले दिसणार नाही. साईड ड्रेन्स तुम्हाला कुठे दिसतील, जिथे तुमचा लेवल सरफेस असेल त्या ठिकाणी मात्र तुम्हाला साईड ड्रेन्स जरूर दिसतील. घाट सेक्शन मध्ये स्लोपिंग एरिया बघितला जातो आणि त्यानुसार तशी अरेंजमेंट असते त्याची. आय होप आय हॅव क्लिअर युअर डाऊट. इफ नॉट, येस सर. ओके. ठीक आहे, आता हे आपला हा जो तुम्ही पिक्चर पाहता ना, कटिंग सेक्शन, इथं पण पाहता असा उतार आहे. ठीक आहे, जर तुम्ही जर नीचे इमेज बघताल हा असा उतार आहे. पावसाचं पाणी ऑटोमॅटिकली अशा पद्धतीने ड्रेन आउट होणार आहे. आणि हा जो उतार असतो इथे साईडने बघताल तुम्हाला असे खड्डे दिसतील, छोटे मोठे खड्डे केलेले असतात. ठीक आहे, कारण डोंगराची लेवल आणि तुमचा रोडची ही लेवल एक्झॅक्टली तशी नसते, इथं गॅप असतो छोटासा. ठीक आहे, जिथे नेसेसरी असेल, जिथे तुम्हाला वॉटर ड्रेन आउट करायचं असेल त्या ठिकाणी तसं तुम्हाला बघायला भेटेल. Okay, so we have started with that. Then we have completed, I think the first definition also we have completed. Still I will repeat for everyone. What is right of way? What is right of way? A right of way is nothing but the area of the land acquired for the construction and development of the road along its alignment. Along its alignment. Okay, once again I will repeat, what is alignment? Alignment is nothing but the center line of the road. What is alignment? सेंटर लाईन ऑफ दी रोड. माझ्या सेंटर लाईन मध्ये व्हर्टिकल अलाइनमेंट हा फर्स्ट पार्ट आहे. हॉरिझॉन्टल अलाइनमेंट दॅट इज द फर्स्ट पार्ट, अँड सेकंड पार्ट वी नीड टू कन्सिडर द व्हर्टिकल अलाइनमेंट ऑल्सो. ठीक आहे, अलाइनमेंट म्हणजे सेंटर लाईन ऑफ द रोड, दॅट इज नो प्रॉब्लेम, but along with this center line we have to consider the vertical alignment as well as we have to consider the horizontal alignment also. Okay, because this question is asked many times in the interviews also. Alignment म्हटलं की विद्यार्थी लगेच सांगतात सर अलाइनमेंट इज नथिंग बट सेंट्रल लाईन ऑफ द रोड, बट दिस अलाइनमेंट ऑल्सो इन्क्लुड्स वर्टिकल एज वेल एज हॉरिझॉन्टल अलाइनमेंट. ठीक आहे, अलाइनमेंट म्हणजे रोडचा सेंटर. ठीक आहे, अगेन आय विल शो यू द डायग्राम. ठीक आहे, आता हा पाहता तुम्ही रोड. ठीक आहे, हे मधली तुमची सेंटर लाईन. ठीक आहे, रोडची किंवा हा तुमचा मेनचा रोडचा सेंटर पॉईंट आहे. सो या लाईन पासून तुम्ही असं बघेल रोडच्या सेंटरला एक व्हाईट डॉटेड लाईन दिसते तुम्हाला. ठीक आहे, म्हणजे रोडचा एक्झॅक्टली सेंटर पोर्शन. ठीक आहे, जिथून असा स्लोप दिलेला असतो, कॅम्बर ज्याला म्हटलं जातं. सो ह्या पॉईंट पासून तुमची अलाइनमेंट स्टार्ट होत असते रोडची. दिस इज युअर सेंटर लाईन ऑफ द रोड. ठीक आहे, मग रस्ता काय कम्प्लिटली लेवलच असतो का रे? प्रत्येक ठिकाणी नाही, कुठेतरी रायझिंग पोर्शन आहे, कुठेतरी तुमचा डिसेंडिंग ग्रेडियंट असेल, कुठेतरी असेंडिंग ग्रेडियंट म्हणजे चढ आहे, कुठेतरी उतार आहे, कुठेतरी वळणावळणाचा रस्ता आहे. ठीक आहे, मग जसा रस्ता असेल तशी तुमची अलाइनमेंट असली पाहिजे. त्या रोडच्या कंडिशननुसार, साईट कंडिशननुसार तशी तुमची अलाइनमेंट असली पाहिजे. म्हणून अलाइनमेंट it should be along, that is nothing but the center line of the road, but it also includes vertical and horizontal elements. Okay, this word you have to remember. Okay, so right of way is nothing but the total area acquired for the construction and